ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमोऽध्याय। ध्रुवोवाच कहई मधुरवाणी जननी गो शुण मोते तु बालक प्राय केभे हेन मण पवित्र मनुवंशरे जन्म जे मोहर उतान पादर बीर्जे तोहर उदर तुझे बोलू तपे सर्व संपद कारण तेणु कहुअछि तु हि स्थिर मने शुण संसार दुर्लभ पद जदि तपे पाई निगम दुर्गम बने साधिबई मोहि एकमात्र आज्ञा मोते दिय शुद्ध चिते आशीर्वाद दिय तप साधई जे मन्ते एमंत निष्ठार बाणी शुणी पुत्र मुखे सुनीति कपाळे कर देई मन दुखे एमंते ध्रुवर बाणी दृढ़ शुणी माता पुत्र मुख चाहि मने कला गुरु चिंता बोलई मोहर गर्भु जात ए कुमार राजार आत्मा संभूते तेजे परखर क्षत्रिय स्वभाव बहे दुर्गम चरित तपोबल श्रवणेन्द्र बिला अंतर्गत तेज विराजई देहे तपन पराए अवश्य गमिब तपे जानिली निश्चय एके बेहेन रहिब मोहर वचने न जानी मु उपदेश कहिली अज्ञाने ताहार सुंदर मुख न देखी सम्मुखे निमिष कोटिए जुग होइब प्रत्यक्षे कि बुद्धि उपाय करी केमंते रखिबी दुर्गम संकटु एबे केमंते बंचिबी एमंत विचारी से पुत्रर मुख चाहि कहई सुनीति मन दुखे खेद बही शुण पुत्र सावधाने मोहर वचन केवल अटुतु पुत्र राजार नंदन तोते आज्ञा देबारे मोहर शक्ति नाही तू तो 7 वर्ष सुकुमार तोर देही तथापि कहिबि शुण सावधान चिते राजार भुवने अछि सपत्नी आयते तार वाक्य निर्घाते मोहर चित बहे तार वाक्य निर्घाते मोहर चित दहे गिरिरु स्रबिला प्राय अश्रुधारा बहे एबे तोर बनगति शुणी मोर मन अधिके स्रवई जे लोतक मो नयन नदी प्राय बहे बारी केबे हेन रहे कह पुत्र एबे मु कि करिबि उपाय स्वभावे मु एक पुत्री राजार भवने प्राण देह धरई तोहर दरसने मोहर तू अंध जस्ती तोर पछे थाई बाड़ी हस्तु गले अंध केमंत बंचई पुत्र जन्म नहिलारु मोर मने व्यथा
तोर प्राप्ति अर्थे केते पूजिली देवता। कुछ चंद्रायण उपासीन व्रत कली। से तप साधन्ते पुत्र तोते मु पाइली। तोर मुख चंद्रोदय देखी मोर मन। समुद्रे तरंग प्राय उल्लोल नयन। आनंदे पयजे पुरे मोर बेनी हस्त। आनंदे पयजे पुरे मोर बेनी स्तन। गलित हुई देखी तोहर बदन। तोर मुख न देखी मोहर अंगतापे। तक्षणे शीतल हुए मिलिले समीपे। मोहर हृदरे तू निद्रित स्तन्यपाने। वस्त्र आरोहित दुग्ध बोधित बदने। तोहर शीतल वाक्य कने शुभे जेबे। सपत्नीर वाक्य ताप हृदरे न बाधे। विलम्ब तोहर निद्रा देखी मोर चित। पद्म जेह्ने चाहुथाई सूर्यर उदित। बालकंक संगे क्रीड़ा करिबार अर्थे। गृहरु बाहर होई मिलु जेबे पथे। तोहर विलम्बे हृदय निस्तन मोर। उन्मुखे झरई जेह्ने मेघ जल धार। तुमर तपस्या अर्थे जेबे जीवु हटे। मोर पंच प्राण जे मिलिब कंठ तटे। अति तापे चापिबि जे तोहर गमने। एकांत कुमर मणि जननी बचने। विष्णुर पयरे हृदय करी नमस्कार। मंगल मुहूर्ते ध्रुव होइला बाहार। जननीर मन जे पुत्रर पछे गला। चलन्ते राजार पुरे केहि न देखिला। बालक बाल आदित्य प्राये पथे जान्ते। अनुकूल पवन बहिला अकस्माते। पवने चलित वन लता तरुगण। हस्त प्रसारिला प्राय करन्ति कल्याण। कानने पशिले ध्रुव गोविंद सुमरी। जननी चरण बेनी हृदगते धरी। भूमि किय नाई जे अनेक दूर गला। गहन कानन राजपथ न जानिला। नभ क्षीण तृषित बाधित दुःख मने। वृक्ष मूले बसिला आदित्य अवसाने। बालक भावई मने दश दिग चाही। काहाकू पुछिबि मोर संगे केहि नाही। बेनी चक्षु बुझी से कृष्ण कुसुमरई। वन जंतु भये ध्रुव पुणिहि अनाई। तार पूर्व तप बळे से घोर कानने। सायंकाले समीपे मिलिले मुनिमाने। पर्वत कानने ध्रुव चल अग्निपथे। बाल वृद्ध वनिता दुर्बल व्याधिग्रस्ते। पूर्व भाग्य थिले प्राणी दुस्तरु तरन्ति।
ଭାଗ୍ୟହୀନେ ଗୃହେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତେ ମରନ୍ତି। ଦେଖ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଳ ସପ୍ତ ଋଷି ଗଣେ, ସମୀପେ ମିଳିଲେ ଆସି ଭୟଙ୍କର ବନେ। ରାଜାର କୁମର ଅବା କାହିଁ ବନବାସ, ଦୈବର ଘଟନ ଦେଖ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ। ଏଣୁ ନିଜ କର୍ମକୁ କରିବ ନମସ୍କାର, ଯାହାର ଉପରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର। ଯାହାର ଯେ ଶୁଭାଶୁଭ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଥାଇ, ମନେ ନ କଳ୍ପିଲେ ଅକସ୍ମାତେ ସେ ମିଳଇ। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁବନ୍ଧେ କରି ଆକର୍ଷଣ, ନାନା ସ୍ଥାନେ କରୁଥାଇ ଭବିଷ୍ୟ କାରଣ। ଶରୀର ସମ୍ପଦ ବିତ୍ତ ବିବିଧ ଚେଷ୍ଟିତ, ତେଜ ବଳ ଉଦ୍ୟମ ସେ ସହାୟ ପ୍ରମଥ। ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଫଳ ପାଇ, ପୂର୍ବେ ନ ଅର୍ଜିଲେ ଲାଭ ନ ପାଇଟି କାହିଁ। ଚକ୍ଷୁ ମଳି ଚାହାନ୍ତେ ଦେଖିଲେ ମୁନିଗଣ, ତେଜ ବିରାଜଇ ଯେହ୍ନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ। ଭାଗ୍ୟଜାତ ଆକ୍ରୋଶେ ମିଳିଲେ ସର୍ବମୁନି, ଲଲାଟେ ତିଳକ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭାକରେ ଘେନି। କୃଷ୍ଣ ଜିନ ପରିଧାନ ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀ, ଉର୍ମିଳ ଲୋଚନ ଅକ୍ଷସୂତ୍ର ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଆକସ୍ମାତେ ମିଳିଲେ ଅଗାଧ କ୍ଷୀର ନିଧି, ଆଦି ମାତା ଜାଣି ଜ୍ଞାନ ଗୁଣେ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଅମୃତ ବଚନ କି ବଦନେ ବରସନ୍ତି, କ୍ଷୀର ନିଧି ମଧ୍ୟେ ହ୍ରାସ ପ୍ରାୟ ସେ ଦିଶନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ମୁନି କି ଧ୍ରୁବ ସନ୍ନିଧିରେ ଦେଖି, ସମ୍ଭ୍ରମ ଚିତ୍ତେ ଉଠିଲା ଆସନ ଉପେକ୍ଷି। କପାଳେ କର ସଂପୁଟ ଦେଇ ଦୃଢ଼ ମନେ, ମୁନିକି ପ୍ରମାଣ କଲା ମୁନିକି ପ୍ରଣାମ କଲା ହରଷ ବଦନେ। ଆନନ୍ଦେ ମୁନିଙ୍କ ପାଦେ ଧ୍ରୁବ କର ଯୋଡ଼ି, କହଇ କୋମଳ ବାଣୀ ବିନୟ ଆଚରି। ଉତ୍ତାନ ପାଦ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ସୁନୀତି ଉଦରେ, ଶରୀର ବହିଲି ମୁହିଁ ଏ ଘୋର ସଂସାରେ। ଧ୍ରୁବ ନାମ ବୋଲାଇ ଅଧ୍ରୁବ ନାମ ମୋର, ନିର୍ମଳ ମାନସେ ମୁହିଁ ମନ୍ଦିରୁ ବାହାର। ଅନାଥ ହୋଇ ମିଳିଲି ଏ ଘୋର କାନନେ, ସନାଥ ହୋଇଲି ଏବେ ତୁମ୍ଭ ଦରଶନେ। ନିରାଶ ଶରୀର ମୋର ଏଣେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଲି ନୃପ ସିଂହାସନେ ମୋହି। ପୂର୍ବେ କୋଟି ଜନ୍ମେ ମୁଁ ନ କଲି ତପରାଶି, ଏବେ କଲି ଚିତ ନୃପ ସିଂହାସନେ ବସି। ଏଣୁ ମୁଁ ନିରାଶ ଚିତ୍ତେ ପଶିଲି ବନସ୍ତେ, ସ୍ଥିର ଭାବେ ମନ ମୋ ନ ରହେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ଏମନ୍ତ ଧ୍ରୁବର ବାଣୀ ଶୁଣି ମୁନିଗଣେ, ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ ସେ କହନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ। ସ୍ୱଭାବେ ମଥୁରାକୃତି ଦେଖି ତା ବଦନ, ସୁଧାରୁ ଅଧିକ କହେ ମଧୁର ବଚନ। ଅତି ଦୟା ଚିତ୍ତେ ବସି ଧ୍ରୁବର ସମୀପେ, ଦୟା ଚିତ୍ତେ ମୁନିଏ ବୋଲନ୍ତି ଏକେ ଏକେ। ଋଷିରୁ ବାଚ आहे ବାଳ ବିଶାଳାକ୍ଷ, आहे ବାଳ ବିଶାଳାକ୍ଷ, ମହାରାଜ ସୁତ। ବିଚାରି ନ ପାରିଲୁ ତୋ ହର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ନିବେଦନ କାରଣ
ଭର ଆଗେ କହ। ତୋର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ହିଁ ଲାଗିଲା ସନ୍ଦେହ। ସ୍ୱଭାବେ ବାଳକ ତୋର ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ରାଜପୁରେ ଜନନୀର ସଙ୍ଗେ ଥାଉ ତୁହି। ଅଧିବ୍ୟାଧି ନ ଦେଖୁ ତୁ ତୋହର ଶରୀରେ। ଅଧିବ୍ୟାଧି ନ ଦେଖୁ ତ ତୋହର ଶରୀରେ। ନିବେଦ୍ୟ କାରଣ କହ ଆମ୍ଭର ଆଗରେ। ଯୁବା କାଳେ ଭୋଗ ଯେବେ ନ ପାଆନ୍ତି ନରେ। ସ୍ୱଭାବେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଅ ଈଶ୍ୱରୀରେ। ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ତୁ କୁମର ସ୍ୱଭାବେ। କି କାରଣେ କାନନେ ପଶିଲୁ ବାଳ ଭାବେ। ଯୁବା ନୋହ ବୃଦ୍ଧ ନୋହ ବ୍ୟାଧି ଦେହେ ନାହିଁ। ବାଳକାଳେ ଅରଣ୍ୟେ ପଶିଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଋଷି ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଶୁଣି ମୁନିଙ୍କ ବଚନ। ଗଦ ଗଦ ବାକ୍ୟେ କହେ ନୃପତି ନନ୍ଦନ। ଶୁଣ ହେ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି ଗଣ ଧୀରେ। ନିବେଦ୍ୟ କାରଣ କହେ ତୁମ୍ଭର ଛାମୁରେ। ରାଜ ସେବା ଅର୍ଥେ ମୋତେ ଜନନୀ ପେଶିଲା। ମୋର ଧାତ୍ରୀ ପିତା ଆଗେ ନେଇ ବସାଇଲା। ପିତାଙ୍କ ଚରଣେ ମୁହିଁ ନମସ୍କାର କରି। ଉଭା ହୋଇଅଛି ମୁଁ ଧାତ୍ରୀର ବସ୍ତ୍ର ଧରି। ମୋର ଭାଇ ଉତ୍ତମକୁ ଦେଖି ପିତା କୋଳେ। ମୁହିଁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଧଇଲି ଅଚଳେ। ତାହା ଦେଖିଣ ସୁରୁଚି ମୋ ମାତା ସପତ୍ନୀ। ଅନେକ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା ସଉତୁଣୀ ଘେନି। ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ କଲା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବେ। ଅନେକ ନିନ୍ଦିଲା ମୋତେ ନିନ୍ଦିତ ପ୍ରସ୍ତାବେ। ଅଭାଗିନୀ ଗର୍ଭୁ ହେଲା ଜନମ ତୋହର। ଦେଖ ଅତି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ମୋହର କୁମାର। ଏ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମିଲେ ନୃପ ସିଂହାସନ ପାଇ। ମୋର ଗର୍ଭେ କିମ୍ପା ଜନ୍ମି ନ ଲଭିଲୁ ତୁହି। ତୋହର ମାତାର ପୂର୍ବେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମିଲୁ ସୁଖ ଲଭିବୁ ତୁ କାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗୀର ପୁତ୍ର ହୋଇ ନୃପ ସିଂହାସନେ। ତୋର ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ଏବେ ବସିବୁ କେଶନେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ମୋର ମାତା ନିନ୍ଦା କଲା। ଧିକ ଧିକ ଜନ୍ମ ବୋଲି ବହୁ ଝିଙ୍ଗାସିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କହିଲି ନିଜ ଜନନୀ ଅଗ୍ରତେ। ତପ କରିବାକୁ ମାତା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୋତେ। ବୋଇଲେ ସଂସାର ସାର ତପସ୍ୟା କରିଣ। ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ମଧ୍ୟେ ଦେଖ ସଂସାର ଧାରଣ। ନୃପ ସିଂହାସନେ ଯେବେ ବାଞ୍ଛା ଅଛି ତୋର। ଏବେ ନର ଦେହେ ପୁତ୍ର ତପ ସିଦ୍ଧ କର। ଏମନ୍ତ ଜନନୀ ମୁଖୁ ଉପଦେଶ ପାଇ। ତପସାଧେ ଘୋର ବନେ ପ୍ରବେଶ ହେଲଇଁ। ନିବେଦନ କାରଣ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ। ପଶି ବନେ ଭାଳଇ ମୁଁ ବାଳକ ସ୍ୱଭାବେ। ଏମନ୍ତ ଧ୍ରୁବର ବାକ୍ୟ ମୁନିଗଣ ଶୁଣି। ଅନ୍ୟନ୍ୟରେ ଚାହିଁ ସେ କହନ୍ତି ମନେ ଗୁଣି। ଦେଖ ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତେଜ ସଂସାରେ ଦୁସ୍ତର। ପୁଣି ଧ୍ରୁବ ମୁଖ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ମଧୁର। ଆମ୍ଭର କି ସାଧ୍ୟ କର୍ମ ତୋର ଉପକାର।
ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଣ କହ ଆମ୍ଭର ଆଗର। ତୋର ମନୋରଥ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିବୁ କେମନ୍ତେ, ଭ୍ରାନ୍ତି ଛାଡ଼ି କରି କହ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ। ଶୁଣି ଭାବ ମୁନିଜନେ ମୋର ମନୋରଥ, ପିତାର ଦୁର୍ଲଭ ପୁତ୍ର ଉତ୍ତମ ମୋ ଭ୍ରାତ। ପିତାର ସମୀପେ ବସେ ନୃପ ସିଂହାସନେ, ତାହାକୁ ମୋହର କିଛି ଆନ ନାହିଁ ମନେ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ସାହା ହୁଅ ଏ ଘୋର କାନନେ, ଉପଦେଶ କୁହ ମୁନି ନିସ୍ତାରେ ଯେ ଶନେ। ଶରୀର ବାଳକ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବାଳ ନୁହେଁ, କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଆଗେ ଚିତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟେ। ମୋର ମନ କହେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମୁନିଗଣେ, ଯେବେ ଅଭିମାନେ ମୁଁ ପଶିଲି ଘୋର ବନେ। ସେ ପଦକୁ ପୂର୍ବେ ତପେ କେହି ଲୋଭି ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ଗୋଚର ନୁହଁଇ। ତ୍ରିଲୋକ ଉପରେ ସର୍ବ ବନ୍ଦିତ ଯେ ସ୍ଥାନ, ତହିଁ ବସିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ କଳ୍ପଇ ମୋ ମନ। ମୋର ପିତୃ ପିତାମହ ଯାହା ନ ପାଇଲେ, କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ଯାହା ପାଇବେ ସେ ଭଲେ। କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ଯାହା ନ ପାଇବେ ଭଲେ, ସେ ଭୁବନେ ଯେଉଁ ଭାବେ ବସିବଇ ମୁହିଁ। ତହିଁର ଉପାୟ ମୋତେ କହ ଭାବ ବହି, ଧନ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏତେ କହି ମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ ପ୍ରଣମଇ, ଧ୍ରୁବର ବଚନ ଶୁଣି ସର୍ବ ମୁନିଗଣେ। ଅନ୍ୟନରେ ମିଳି ସେ କହନ୍ତି ଦୋଷ ମନେ। ମରିଚି ଉବାଚ ଶୁଣ ନୃପନନ୍ଦନ କହୁ ତୋର ଆଗେ, ଯେ ସର୍ବ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଭବେ। ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ସେବା ଯେ କରେ ନିଶ୍ଚୟେ, ଇହ ପରଲୋକେ ସେ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପାଏ। ଅନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବର ଅନୁଭବେ ସରେ, ବିଷ୍ଣୁର ପ୍ରସନ୍ନେ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜେ ନିରନ୍ତରେ। ଅତ୍ରିରୁବାଚ ଅତ୍ରି କହେ ଶୁଣ ବାବୁ ସୁନୀତି କୁମାର, ନାରାୟଣ ସନ୍ତୋଷେ ନିର୍ମଳ ତପ କର। ସେ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ତୋଷ ହୋଇ, ମନର ବାଞ୍ଛାରୁ ସେ ଅଧିକେ ଫଳ ପାଇ। ଅକ୍ଷୟ ସ୍ଥାନରେ ତୁହ ପାଅ ଅଧିକାର, ବିଘ୍ନ କରି ନ ପାରନ୍ତି ଶିବ ସିଦ୍ଧ ସୁର। ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ମୋର କର ହରି ଧ୍ୟାନ, ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଲଭିବୁ ଅକ୍ଷୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଅଙ୍ଗିରା ଉବାଚ ଅଙ୍ଗିରା କହନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପତି କୁମାର, ଭାବେଣ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କର। ବିଶ୍ୱବାହ୍ୟାଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯାହାର ନିବାସ, ଆତ୍ମା ରୂପେ ସର୍ବଭୂତେ ଯାହାର ଆବାସ। ଅଗ୍ରସ୍ଥାନେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେବେ ତୋର, ସର୍ବଭାବେ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କର। ପୁଲହ ଉବାଚ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାନ ପରାପର ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଯାର ବିଶ୍ୱଦେହି। ସେ ହରି ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କର ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ, ତଲ୍ଲକ୍ୟ ଦୁର୍ବୁଧ ସ୍ଥାନ ଲଭିବୁ ଯେ ମନ୍ତେ। କ୍ରତୁରୁବାଚ କ୍ରତୁ କହେ ଶୁଣ ବୀର ମୋହର ବଚନ, ଯେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭୁଞ୍ଜେ ଏ ତିନି ଭୁବନ। ତାହାର ପ୍ରସନ୍ନେ ସେ ଦୁର୍ଲଭ କରେ ପ୍ରାଣୀ,
ତାହାର ପ୍ରସନ୍ନେ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଲଭେ ପ୍ରାଣୀ। ମୁଁ ଏହା ଜାଣଇ ସର୍ବ ଶାସ୍ତ୍ର ପରିମାଣି। ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ବାଚ। ପୌଲସ୍ତ୍ୟ କହନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନ ଲଭିବୁ ଯେ ମନ୍ତେ। ଘୋର ତପେ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କର, ଦୁର୍ଲଭ ଆସନେ ବସି ଭୁଞ୍ଜ ଭୋଗ ସାର। ବଶିଷ୍ଠ ବାଚ। ବଶିଷ୍ଠ କହନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପତି ନନ୍ଦନ, ତପୋବଳେ ବାସୁଦେବ କର ଦୃଢ଼ ଧ୍ୟାନ। ପରମ କୈବଲ୍ୟ ଦାତା ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ତାହାର ପ୍ରସନ୍ନେ କି ଦୁର୍ଲଭ ଅଗୋଚର। ଧ୍ରୁବ ବାଚ। ଶୁଣିବେନି କର ଧ୍ରୁବ ଶିରେ ଦେଇ ତୋଷେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣମିଲା ଭକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସେ। ତୁମ୍ଭ ଉପଦେଶେ ଯେବେ ହରିଙ୍କୁ ଭଜିବି, ଉପାୟ କହିବା ମୋତେ କେମନ୍ତେ ପାଇବି। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗେ କିବା ଜପ ତପ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନେ, ପ୍ରାଣାୟାମ ବଳେ କିବା ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ। କେମନ୍ତେ ପାଇବି ଅଳ୍ପ ଦିନେ ତପ କରି, ସ୍ୱଭାବେ ବାଳକ ମୁହିଁ ଦୁଃଖୀ ଦୁରାଚାରୀ। ଯେ ଅପରାଧେ ଭଜିବି, ଯେ ଆରାଧନେ ଭଜିବି ହରିଙ୍କ ଚରଣ। ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେ ମୋତେ କୁହ ମୁନିଗଣ, ଋଷିଗଣ ଏମନ୍ତ ବାଳକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି। ସପ୍ତ ଋଷିଗଣେ ଏକ ଚିତ୍ତେ ପରିମାଣି। ଋଷୟୌଚ। କହନ୍ତି ହେ ଧ୍ରୁବ ଶୁଣ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁ ଆରାଧନେ ଭବୁ ନିସ୍ତରନ୍ତି ନର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବିଷୟ ବଳେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ, ବାହାର ଭିତରେ ମନେ କରନ୍ତି ଗମନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ବିଷୟ ମନ ନିଶ୍ଚଳ ନିରୋଧୀ, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ସାଧନ ବିଧିନ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟେ ତୁରୀୟ ଭୂମି ସ୍ଥାନେ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ନିରୋଧନ କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନେ। ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତେ ଜଳ ଘଟେ ଗଗନ ଯେ ସନେ, ସେହି ଭାବେ ସର୍ବ ଘଟେ ଦେଖି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ। ନାଭି ଚକ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଦେଖ ବସହି ଅଙ୍ଗୁଳେ, ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ହୃଦୟ କମଳେ। ଦ୍ୱାଦଶ ପାଖୁଡ଼ା ମଧ୍ୟେ ଷଡ଼ଯେ କେଶର, ଅଗ୍ନି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶେ ମଣ୍ଡଳ ଆକାର। ତାର ମଧ୍ୟେ ଧ୍ୟାନ କରି ଚିନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ସର୍ବଭୂତାଶ୍ରୟ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଳ୍ପ। ସେହି ସ୍ଥାନେ ବସତୁ ଆସନ ଦୃଢ଼ କରି, ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ର ଯେ ଜପତୁ ହୃଦେ ଧରି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବେ ଜପି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ, ସୃଷ୍ଟି ହେତୁ ସାଧ୍ୟ କଲା ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ତନୁ। ସାଧୁ ଜନେ ଏହି ଭାବେ କର ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ, ସଂସାର ନିସ୍ତାରେ କହେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଧ୍ରୁବ ଚରିତେ ନାମ ଅଷ୍ଟମୋऽଧ୍ୟାୟः। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।